अस्सलाम वालेकुम तासु गोरे हम पश्तोवन और ज़यम कोमल शब्बीर दावा खबरों सरा ज़यम शाह सलीम जान वड़ांदे को द टूल नावल दनन रज़े मुहिम खबरना द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर तुर्की के तुर्क सदर और ताजरान सरा मुलाकात द मुलाकात दौरान वज़ीर आज़म द द्वाण मुल्कुनु पर ताल्लुक ज़्यातवलो ज़ोर अचवले द पाकिस्तान सफ़ीर और सिफारती चारवाकू द अनकरा पर एयरपोर्ट द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हरकले कड़ो ग्रानई सरा पौलस बोझ गुर्जदले थे पाकिस्तान ने मैशत द मुश्किल ना थिरीगी मुआशी इसलाहात तो बांधे डेर कार खड़े द खजानी फाकी वजीर इसाक डार वैना वाई सियासी अदम इस्तेहकाम द नुकसान यवलू या वजह जुड़ शुई उस्मान बुजदार वली पीटीआई न लारे जुदा कड़े द दिफा वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ द बुशरा बीबी न पुख्तना वाई नहम मई न पस पीटीआई सरा पर यो सूरत की हम मुज़ाकरात नशी के दले पीटीआई न दावा खलक रवान दी पदी सूरत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरा मुज़ाकरातों ही सियासी फ़ायदा निश्ता निगरान हुकूमतुना बा सिर्फ द सलूर म्याश्तो बजट वर्कवी सकाल वफाकी तरक्काती बजट बा 13 अरब रुपये द मनसूबाबंदी फाकी वजीर अहसन इकबाल वैना वाई रातून की माली काल लपारा GDP ग्रोथ 3.5% और अफरात ज़र शरा 24% पूरे दरावस्तु हदफ थे डॉक्टर यास्मीन राशिद जिना हाउस हमला केस के बरी अदालत द डॉक्टर यास्मीन राशिद जिस्मानी रिमांड लपारा द पुलिस इस्तेदा मुस्तरद करे डॉक्टर यास्मीन राशिद द लाहौर सर्विस अस्पताल न गिरफ्तार कर शवेगा द तहरीक इंसाफ जनाना द त्रागरई मखनीवी अदालत के पेश सनम जावेद आलिया हमजा तैयबा राजा और खदीजा शाह अदालत के पेश क्लेश हुए द पीटीआई जनाना द नहम मई पेखो के पा ककड़े दो निवल शुवी थी द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रीखुदुन को गड़ोश मेरा 200 शल तरसे दले प्रीखुदुन को कसानों की यो देश पखवानी वजीरान और मुशीरान शामिल द खैबर पुख्तनख्वाना यौलस पखवानी सूबाई मेंबरानों पार्टी प्रीखुदे मुहिम गढ़ों के उस्मान बुजदार आमिर कियानी फवाद चौधरी शीरी मजारी अली जैदी इमरान इस्माइल खुसरो बख्तियार शामिल द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पखवानी सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा पकोर द पुलिसो चापा द चापे दौरान तैमूर सलीम झगड़ा पखपल कोर के मौजूद नो पुलिस वाई तैमूर सलीम झगड़ा खिलाफ त्रागरई पशमुल नूरो दफूल आंदे मुकदमे दर्ज थी खैबर पुख्तनख्वा के में शपक बजट पेश करी दी नन योजल ब्या खैबर पुख्तनख्वा सूबा योजर अरब रुपए कर्जदार शवे द जमात इस्लामी अमीर सराजुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाइटोल मुल्क द नाहला पाटोल अवजे पकर्जों की गिर शवे दे द परवेजिलाई तर्जुमान द गिरफ्तारी नपस खुश क्लेशो पीटीआई रहनुमा ख्वाजा वकार हम रिहा क्लेशवे 13 बरस द तहरीक इंसाफ सदर परवेज इलाही खुशी की दो नपस पद्वैमा मुकदमा के गिरफ्तार शो CTD लखवा पंजाब मुख्तलिफ कानूनों के खुफिया ऑपरेशन कार्रवाइयों दौरान शपक त्रहगर निवलिशवी त्रहगर उना बारूदी मवाद खुदकश जैकेट्स वसला और लासी बमुना बरामद द गिरफ्तार त्रहगर ताल्लुक मुख्तलिफ कल अदम तंजीमों सरा खोदलिशी द हिंदुस्तान मशरकी रियासत की द ओरगाडो पेखा के 208 कसान मृ तमोशो कसान शमीर के द इजाफे यरख का रखीगी अफसोसनाक पेखा के द ना सवन ज्याद कसान जुबर
د امریکي خارجه وزیر بعد د سعودي عرب درې ورځنی دوره کوي. انټونی بلینکن بعد د دورې په موقع د سعودي عرب چارواکو سره ملاقاتونه کوي. انټونی بلینکن وايي سعودي عرب کې خلیج تعاون کونسل او د امریکي مشترکه اجلاس کې به شرکت کوم. او برنۍ خیبر پختونخوا او آزاد کشمیر کې د نور باران پیشګویي. د ملک نور علاقو کې به موسم ګرم او وچ وي. د بلوچستان میداني سیمو کې به د تیزو هواګانو راج وي. د موسمیاتو محکمې لخوا بیان جاری. مهم خبرونه تاسو کتل. وخت شوی د یو کوچنی شاندمې او بیا راځو تفصیلي خبرونو سره. بلیټن کې یو واری بیا هرکلی شاملو تفصیلي خبرونه. وزیر اعظم شهباز شریف د ترکی لوی تاجرانو او صنعتکارانو سره ملاقاتونه کړي دي. په یو بیان کې مریم اورنګزیب ویل وزیر اعظم د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستانه تعلقاتو څخه ګټه پورته کول باندې ټینګار کړی. هغې ویل چې په دې لیدنه کې وزیر اعظم د توانایي تعمیراتو او د انفراسټرکچر مشترکه منصوبو څخه په ګټه اخیستو زور راوړو. د اطلاعاتو وزیر زیاته کړې ده چې وزیر اعظم د سافت ډرینک کمپنۍ چیف ایگزیکټیو افیسر سره هم ولیدل او د نه علاوه د ترکیې د کاروباري ډلو چارواکو سره ملاقاتونه وکړل. د هغې وینا ده چې د ملاقاتونو مقصد د معیشت په برخه کې د ترکیې د کاروباري ادارو همکاري زیاتول دي. د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې بجټ په 9 جون پیش کولی شي. د خزانې وزیر ویلي دي چې شپه ورځ مو معیشت ښه کولو لپاره کوشش کړی دی. دا وخت مشکل حالات ضرور دي ولی مونږ به حالات قابو کړو. اسحاق ډار ویلي دي چې زموږ په حکومت کې بجټ د دنیا په 40 نمبر ولی له بده مرغه په تیر 4 کاله کې د ملک معیشت 42 نمبر ته رارسېدلی دی. हमने मिलकर इस चैलेंज को फेस किया है और करेंगे, कोई मसला नहीं है. सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जी कोई हमारी पाकिस्तान की जो सॉवरेन कमिटमेंट है उसमें कोई डिले ना हो एक दिन की भी. कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं. पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे. उनको शर्म आनी चाहिए. यानी यू शुड बी वेल विशड टू योर कंट्री एंड यू शुड बी लॉयल एंड टू योर सॉइल. अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं एंड वी विल बी कमिंग अप विद न्यू आइडियाज़ इंशाल्लाह इन द वीक्स टू कम. बजट भी होगा, बजट के बाद भी कुछ काम होंगे पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म बेहतरी के लिए. पाकिस्तान में इंशाल्लाह एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाएंगे. पाकिस्तान में इंशाल्लाह सॉवरेन वेल्थ फंड बनेगा. د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي دي چې د کال 2014 پاکستان د دې نه ډیر زیات خو. د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف لندن کې صحافیانو سره غیر رسمي خبرو اترو دوران ویلي دي چې الله دې پاکستان په یو ښه ډګر مخ په وړاندې بوزي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه چې الله دې پاکستان په هغه ډګر مخ په وړاندې بوتلی کړي کله چې پاکستان په کال 2014 کې د ترقۍ په لور روانو. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي دي چې نگران حکومتونه به صرف د 4 میاشتو بجټ ورکوي. په یو جاری شوي بیان کې احسن اقبال ویلي چې راتلونکي مالي کال افاقي ترقیاتي بجټ به 1100 اربه روپۍ وي کوم چې د روان مالي کال په مقابله کې 9.5% نه سیوا دی. منصوبه بندۍ وزیر ویلي دي چې راتلونکي مالي کال لپاره GDP گروث 3.5% او د افراط زر شرح 21% پورې د راوستو هدف ټاکلی شوی دی. د مای د 9 د واقعاتو وروستو د پارلیمنت موجوده او پخوانو 150 ممبرانو تحریک انصاف څخه خپل لارې جدا کړې دي. د هم نیوز د تحقیقاتي ټیم د معلومات تر مخه د PTI 200 اعلی ذمہوار کسانو استعفاګانې ورکړې دي. پارټۍ پرېښودونکو کې یو دیش پخوانی وزیران، مشیران او معاونین خصوصي شامل دي. د PTI قومي اسمبلی 48 موجوده او پخوانی ممبران پارټۍ څخه وتلي دي. د پنجاب اسمبلی اویا پخوانی ممبران هم PTI څخه لارې بدلې کړې دي. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی 11 ممبران پارټۍ څخه جدا شوي دي. 3 سینیټرانو هم PTI پرېښودی دی.
लाहौर की यो अदालत द तहरीक इंसाफ यो मशरा डॉक्टर यास्मीन राशिद पर जिन्ना हाउस हमले केस की बरी करे दा। पुलिसो द खाली फौरस डॉक्टर यास्मीन राशिद द तरहगरी अदालत के पेश और द जिस्मानी रिमांड गुख्तने त्रिकड़ीवा अदालत द यास्मीन राशिद द रिमांड दरखास्त मुस्तरद और पर मुकदमा के दागी द बरी खवलो हुक्म जारी करे। बलखा तहरीक इंसाफ दा दावा कड़ी ची यास्मीन राशिद पर जाली केस के 3 हफ्तों सख्त ज्यादा पर जेल के पातिकृषि हुआ। द दिफाई चारो वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ द बुशरा बिबीना पुख्तना कड़ी दा च उस्मान बुजदार वली PTI सखलारे जुदा कड़ी दे। निजी टीवी सरा खबर अतरो दौरान ख्वाजा आसिफ वेली दी चिन्हा में मई नपस PTI सरा पर यो सूरत की हम मुज़ाकरात नशिके दले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न दाव खलक रवान दी पदी सूरत की PTI सरा मुज़ाकरात ही सियासी फ़ायदा निश्ता द दिफा वजीर जिया तकड़ा चिकल हम शाह महमूद कुरैशी ता मुतबादिल पार्टी मिलाशवा नुआगबा PTI न लारे जुदा कड़ी। ख्वाजा आसिफ वेली दी चिकल शाह महमूद कुरैशी PPP न लारे जुदा करे वे नुमा सरे राब्ता करे वा चिज़म मुस्लिम लीग के शामिल दल वाड़म और शाह महमूद कुरैशी नवाज शरीफ सरा मुलाकात हम कड़ो। नैब द पंजाब पखवानी वज़ीर आला उस्मान बुजदार पर दौरे हुकूमत के द तबादलो तकरियानो तहकीकातो आगाज करे दे। द नैब जरियों मुताबिक वैली शुई दी चीफ सेक्रेटरी सर्विसेज द उस्मान बुजदार दौरे हुकूमत टूल रिकॉर्ड तलब करे दे जरियों लखवा दाहूं वैली की गी च नैब हुकामों सेक्रेटरी मवासलात ता 15 जून द रिकॉर्ड पेश कवलो हुक्म खड़े दे। उस्मान बुजदार दा इल्ज़ाम दे चाग पखपल दौरे हुकूमत के द तकर्रियानो और तबादलो पमत के करोड़ों रुपए अगस्ती दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा और पखवाने सूबाई वजीर तैमूर सलीम जगड़ा पकूर पुलिस लखवा चापे वहल शुई तिरशपा द पेखावर पचमकना इलाका के द पखवानी सूबाई वजीर पकूर पुलिस चापा वालेदा ख्वागा कोर के मौजूद नो पुलिस वैनादा चे द तैमूर सलीम जगड़ा खिलाफ द त्रहगरे पर शमूल नूर मुकदमे दर्ज दी। तैमूर सलीम जगड़ा वेली दी ची पुलिस तिरशपा जमा पकूर चापा वालेदा पुलिस द रिवायात ना पोर्तकार कवी। द मुस्लिम लीग काफ मशर चौधरी शुजात हुसैन जुई शाफे हुसैन वेलिदी चिपा चौधरी परवेज इलाही मुस्लिम लीग काफ दरवाजे बंदी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान शाफे हुसैन वेल कचरे चौधरी परवेज इलाही PTI न लारे जुदा कवी नुखब हुई तावी च जानत दे लार जात प्लस सियासी पार्टी जोड़ कड़ी शाफे हुसैन जात कड़ी दा च कद PTI सदर चौधरी परवेज इलाही पर खानादानी थोगा वापस मुस्लिम लीग काफ तराजी नमुंग बे हर खले को। खारिजा वजारत वाई द खारिजा रो वजीर मुमलिकत हिना रबानी कर द सलोरो यूरोपी हवादुनो सफर कवी द यो बयान तरमखा वजीर मुमलिकत बा द जून द 15 में सखा द नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क और बेल्जियम नहाव रजने सफर उकड़ी हिना रबानी कर बा मुलाकातों के पसेफारती राबितों तिजारत और माहौलियाती तब्दीले शोबों के पताउन ज्यातवलो खबरें उकड़ी द खारजा वजारत बयान वाई वजीरान सरा द मुलाकातों न अलावा बहागा द यूरोपी पार्लियामेंट गड़ो और सरमायाकारों सरा हम उविने स्वीडन की पाकिस्तानी वजीरा द यूरोपी इतिहाद द खारजा ताल्लुकातु सालाना इजलास नहुम वेना उकड़ी हिना रबानी कर बा दसीमी और नड़े द अहमियत पर मसलो द खबरों न अलावा यूरोपी पॉलिसी जुड़वुन को और माहिरीन सरा गुंडी उकड़ी। द जमात इस्लामी अमीर सराजुल हक द प्लाने जिली कुछ देर दौरा करेदा बलोचिस्तान पजोब के द जानमर्गी ब्रेद नरुस्तो कारकुनानो नन पदीर के द सराजुल हक शानदार इस्तकबाल उकड़ो। चकदरा इंटरचेंज के कारकुनान था द खिताब पर वक्त सिराजुल हक वेल च पाकिस्तान की हुकूमत नुमिशे निश्ता नजो बलूचिस्तान पेखे टूल मुसलमानान गमजन कड़ी दी द पाकिस्तान पैवानों के द इक़्तिदार जगड़ा रवाना दा और दौलस हिस्सोक तपोस न कवी सिराजुल हक पखपल खिताब के ज्यादा तकड़ा च पहिवात के गड़बड़े फिजार आमंस्तशिविदा और हर वगड़े अंदेखमन खड़े थे द पुटो झगड़ों और त्रागरई पर नतीजा के तरटूल ज्यात मर्ग जोबला पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सूबों की गई। द पेखावर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस मुसरत हिलाली वैली दी च बार और बेंच द यो गाड़ी दुआ फाई दी द पेखावर हाईकोर्ट मिंगवरा बेंच बार एसोसिएशन तकरीब हलफबरदारे पर मौका चीफ जस्टिस मुसरत हिलाली वेली चे बार और बेंच हमेशा योज़े जदोजहद करे दे चरी हम पजील तवज्जो न देवर खड़े
په जेल کې قیدیان شکایت کوي چې د وکیلانو عدم دستیابۍ له وجې هغو ته ډېر مشکلات وي. مسرت هلالي د ججانو په حواله ویلي دي چې ججان آزاد وي، جج چرې هم جانبداران نشي کېدلی. پېښور های کورټ چیف جسټس مسرت هلالي زیاته کړې ده چې ججانو ته د خاندان یوځای کولو لپاره ویل کېږي. ججانو ته چرې هم دا نه ویل کېږي چې د ښځې او خاوند ترمنځ په طلاق زور ورکړي. زموږ همیشه کوشش دا دی چې مشکلات حل کړو. د جماعت اسلامي باجوړ نائب امیر حاجی سردار خان سیمه کې دستک مهم پرانیسته کړې ده. حاجی سردار خان د تحصیل اتمان خیل په مټکو سیمه کې د کور په کور دعوت ورکولو د مهم شروع کېدو په موقع ځوانانو ته د خپل تقریر په دوران کې ویل چې دستک مهم سره به انشاءالله د حکومتي واکدارانو د عافیه صدیقي رهایي غوښتنې کوو او د سېنیټر مشتاق احمد خان سره به قدم په قدم ولاړ یو او انشاءالله ډیر زر به وي چې د قوم بچی به واپس د قوم په دعاګانو خپل وطن ته راستنه شي. عافیه صدیقي د موجوده او پخواني حکومتونو خلکو لپاره یو ډیر لوی امتحان دی او په دغه تحریک کې حکومت په شان پی ډی ایم هم مخلص نه ښکاري. بولټن کې نور خبرونه د دې وړې شان د مینه پس. د انټرمیډیټ او سیکنډري تعلیمي بورډ پېښور د امتحاناتو کنټرولر د لنډي کوتل ګورنمنټ کالج سپرنټنډنټ او ډیپټي سپرنټنډنټ د ډیوټۍ نه برطرفه کړی دی او د هغوی په ځای د عملې نوې ارکان په سمدستي توګه مقرر کړي شوي دي. دغه کسان د میټریک اوسني امتحانونو کې د مختلف قسمه باقاعدګانو له وجې لرې کړي شوي دي. برطرف کړي شوي سپرنټنډنټ او ډیپټي سپرنټنډنټ هیڅ امتحاني ډیوټۍ لپاره تاحیات نااهله بللی شوي او د نورې کاروایی لپاره ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن محکمې پېښور ته ولېږلی شول. د امتحانونو کنټرولر عملې ته سختۍ سره هدایات جاری کړي چې غیر متعلقه کسانو ته د امتحان حال کې د راتلو اجازت ورنه کړی شي او د نقل د مخنیوي لپاره د خپل پوره کردار ولوبولی شي. ولې حال کې موبایل وړل هم سختۍ سره منع کړی شوي دي. د پېښور تعلیمي بورډ لخوا هم د 11 جماعت امتحانونه نن څخه شروع شوي دي. د پېښور بورډ ویان تر مخه د انټرمیډیټ امتحانونو لپاره په 15 ضلعو کې 403 امتحاني مرکزونه جوړ کړي شوي دي چې پکې سږ کال 1,01,000 طالب علمان د انټرمیډیټ امتحانونو کې برخه اخلي. امتحانونه به د جون تر 26 پورې جاري وي. د خیبر پختونخوا ټرانسپورټ ډپارټمنټ او بی آر ټي ټرانسپورټ کمپنۍ ترمنځ د فنډونو په سر شخړه جاري ده. د ټرانسپورټ وزیر بس کمپنۍ ته د بی آر ټي ټرمینل د لیز ختمېدو نه پس د خالي کولو احکامات جاری کړي دي. د ټرانسپورټ وزیر لخوا په لیکلي شوي خط کې د بی آر ټي خدماتو وړاندې کوونکو ټولو کمپنو د مالی حسابونو د آډیټ کولو امر جاری کړی دی. تېره ورځ د بس کمپنۍ وزیر اعلی ته خط لیکلی و چې د بی آر ټي لپاره د 15 کروڑ روپو بقایاجات ورکړي. په لیک کې اپریټر د بی آر ټي خدماتو بندېدو یره هم څرګنده کړې وه. همدې سره خبرو کې د ټرانسپورټ وزیر ویلي و چې د شرکت په اړه ځینې اندېښنې موجود دي خو د اوس لپاره یې د نیمې بقایو د ادا کولو هدایات جاری کړي دي. بلخوا چیف سیکرټري خیبر پختونخوا او وفاقي وزیر د کورم ضلع دوره کړې او گورنر کاټیج په چنار کې قبایلي مشران سره لیدلي دي. په دغه موقع یوه لویه جرګه هم شوې چې مقصد یې په کورم کې امنیت ټینګ ساتل دي. د کورم ضلع سرخار پاړه چنار کې د بر کوز او سنټرل کورم مشرانو جرګه شوې چې پکې چیف سیکرټري ندیم اسلم، وفاقي وزیر ساجد توري او نورو افسرانو سره سره قبایلي مشرانو ګډون کړي. جرګې ته د وینا په وخت چیف سیکرټري ویلي چې یو میاشت وړاندې د کورم ضلع 3 منګل سکول کې د دهشتګردۍ پیښه رامنځته شوې وه چې پکې 4 استادانو په شمول 8 کسان دهشتګردو وژلي او ورسره د ټولې کورم فضا غمجنه شوې ده. د سیمې امن هم ورسره خراب شوی خو حکومت به د امن و امان خرابولو اجازت هیڅ چاته هم ورنه کړي او د استادانو په قتل کې ککړ ملزمانو ته به سخته سزا ورکولی شي. په دغه موقع ساجد توري وویل چې ټول ریاست د استادانو وژنې باندې د خفګان اظهار کړی. قبایلي مشران هم د امن او امان ټینګ ساتلو کې د یو ښه کردار لوبوي او تمه لرو چې په راتلونکي کې به هم همدغسې هلې جلې جاري وساتي.
په جرګه کې کمشنر کوهاټ DIG کوهاټ 73 بریګیډ کمانډر او د کورم ضلع سیول او عسکري افسران هم موجود وو. په کوز جنوبي وزیرستان تحصیل برمل اعظم ورسک کې د 13 نه درنه شروع ده خو تر اوسه ضلع انتظامیه د دوی مطالبې نه مني. اعظم ورسک ولس وایي چې که ضلع انتظامیه زموږ مطالبې ونه منلې نو زموږ آینده لای عملوار ډیر سخت وي. نور تفصیل ګورو زموږ همکار معراج خالد وزیر په دې رپورټ کې. کوز جنوبي وزیرستان تحصیل برمل اعظم ورسکه دلته د تحصیل برمل قومي اتحاد طرفه درنه چې کومه ده هغه شروع ده. د دغه درنه نن نهمه ورځ ده خو دغه خلکو چې کومه مطالبې دي هغه تر اوسه پورې ضلع انتظامیه نه مني. دغه خلک دغه وایي چې تر څو پورې چې زموږ مطالبې پوره نشي د زموږ درنه چې کومه ده هغه به تر هغې پورې جاري وي. په دې اړه باندې موږ دلته دغه درنه چې کوم منتظمین دي د دوی سره خبرې کړې دي. تاسو هم زموږ سره اوسئ چې تاسو هم د دوی خبرې واورئ. مو نوم روح الله د اعظم ورسک قومي اتحاد یو رکن یا نو بالکل دا څه ورځې کېږي چې کوم ورځ نه موږ نن تقریبا نه مارز د چې موږ د درنه کښېنولې د قومي اتحاد د طرفه په تحصیل برمل کې بنیادي موږ هغه ورته غوښتنې دي چې هغه موږ ټول کوم سره په موافق تر ویسه پر خو د سیول انتظامیه د طرفه موږ داسې یقین دهانی چانه دور کړی چې د توس د مسلو حل کېږي او نه څوک غلي دی لا تبارل امونشون هغه تلسدرون هغه چې داسې کاسونه چې زمور نه دي ار درمي بار می سره پرابطه کوي او دور ته چې دا کوم کې نوستای دا په دغه خبره نوستای چې میجه شورټي غوړي. بسم الله الرحمن الرحیم. مونم سنت الله سر کې خیل دی میج وتر زنا نر زنا دلته نوسی دا پندال کې د میش سره مذاکرات ټیم په ټیم څوک ولا جی خدا سي بار خلک ولای سرکار خلک میش ته نر درمي مذاکرات د میش سره نه کیږي نو کچیر به دوی درې ورځې کې مذاکرات و نشي کېدای شي د میش نوې لای عمل ډیر سخت وي. کوم منتظمین دي تاسو د دوی خبرې چې کوم دي هغه هم واورېدلې. دوی دغه وایي چې ضلعي انتظامیه چې کومه ده هغه تر اوسه پورې زموږ په مسلې حل کول کې سنجیده نه ده. دوی دغه وایي چې دلته دوی د رادرومي مذاکرات کوي خو دوی د تر اوسه پورې دې ته نه دي تیار چې زموږ چې کوم مطالبې دي هغه دوی دې ومني. دغه وایي چې زموږ اته مطالبې دي پاین کې دنه خو تر اوسه پورې په دې مطالبې باندې عمل چې کوم دی هغه نه کیږي. دوی وایي چې په ټول نه اول مطالبه چې کومه ده هغه زموږ دغه ده چې دلته په تحصیل برمل کې 3G 4G ورسره نیټورک چې کوم دی هغه بحال نشي زموږ دغه درنه چې کومه دغه تر هغې پورې جاري وي. دلته خلک چې کوم دی هغه رادرومي مذاکرات کوي خو تر اوسه پورې دوی دغه ته تیار نه دي چې دغه خلک مطالبې چې کوم دی هغه دوی دې ومني. معراج خالد وزیر هم پښتون کوز جنوبي وزیرستان اعظم ورسک. CTD पंजाब मुख्तलिफ غارونو کې خفیه آپریشنز کړي. ترجمان CTD مطابق کاروان دوران شپږ ترهګر نیولي شوي دي. نیول شوي ترهګرونه بارودي مواد، خودکش جیکټس، وسله او لاسي بمونه برآمد شوي. د نیول شوي ترهګرو تعلق مختلف کالعدم تنظیمونو سره دی. ترجمان CTD وایي چې کاروایان لاهور، پنډې، DG خان، ساهیوال او ګجراوالا کې شوي. د گرفتار ترهګرو تعلق مختلف کالعدم تنظیمونو سره ښودل شوی. د هندوستان یو مشرقي ریاست کې د اورګاړو په حادثه کې د مړو شمېر شاوخوا 300 ته رسیدلی دی. هندي چارواکي وایي حادثه ریاست اډیسا کې د جمعې په شپه د 3 ریلګاډو خوفناک ټکر په نتیجه کې رامنځته شوه. چارواکو حادثه کې د 288 کسان د مرګ تصدیق وکړو. 850 څخه زیات کسان په دغه واقعه کې زخمی شوي دي. ځینې مسافر اوس هم د اورګاډي تباه شوو بوګو کې نښتي دي. وزیر اعظم شهباز شریف هندوستان کې د اورګاډي په حادثه کې په ځاني ځان د افسوس څرګندونه کړې ده. وزیر اعظم په یو ټویټ کې هغو کورنو سره خواخوږي څرګنده کړې چې خپلوان یې حادثه کې مړه شوي دي. شهباز شریف د زخمیانو د صحتیابۍ لپاره د نیک خواهشاتو اظهار وکړو. د ترکیې نوی منتخب صدر رجب طیب اردوان په انکرا کې حلف پورته کړی دی. صدر اردوان مسلسل دریم ځل لپاره د ترکیې صدر منتخب شوی. د ګرانډ نیشنل اسمبلی سپیکر اردوان نه حلف واخیستو. د حلفبردارۍ په دستوره کې د وزیر اعظم شهباز شریف په شمول د 114 ملکونو وزیر اعظمان او 21 هیوادونو مشرانو ګډون کړی. صدر رجب طیب اردوان به نن شپې د خپلې کابینې اعلان هم کوي.
سوګند پورته کولو وروستو د ترکیې صدر ویل چې د آئین، قانون او جمهوري اقدارو ساتنه به کوي. نوموړي ویلي دي چې خپل فرایض او ذمهوارۍ به په ښه توګه ترسره کوي. ترک صدر د حلفبردارۍ په دستوره کې ګډون کوونکو مېلمنو ته اشاعیه هم ورکړې ده. بلټن په اخره کې د موسم حال د موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکي 40 غنټو دوران به بره خیبر پښتونخوا او آزاد کشمیر په ځینې ځایونو کې پړک پړوک سره د باران امکان وي. د پنجاب، سند او بلوچستان په میداني سیمو کې د تیزو هواګانو چلیدو پیشنګویي هم رامخته شوې ده. تیر شوه ورځ دوران د ملک په زیاتره برخو کې موسم ګرم موج پاتې شوی، ولې کشمیر، ګلګت بلتستان او دې سره نږدې غریزي سیمو کې باران ورېدلی. د محکمه موسمیاتو تر مخه ټولو نه زیات باران د کشمیر سیمې ګړی دوپټا کې 1 دیش، د ګلګت بلتستان سیمې بونجي کې 6 او د خیبر پښتونخوا سیمې کالام کې 2 ملي میټر ریکارډ شوی. د موسم حال سره بولیټن پای ته ورسېدو. د نورو تازه خبرونو او معلومات لپاره تاسو زموږ د فیسبوک، ټویټر او یوټیوب باندې کتئ شئ. په لوی الله مو سپارو. د لوی الله په امان.